کیا آپ جانتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے پھندے پر چڑھانے والے چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین سے قدرت نے کیسے انتقام لیا؟ ذوالفقار علی بھٹو کے سیکرٹری کے طور پر کام کرنے والے جسٹس مشتاق کی بھٹو صاحب سے ایسے کیا لڑائی تھی کہ ان کے دور میں انہیں ملک سے باہر رہنا پڑا؟ مولوی مشتاق اور ملکہ ترنم نور جہاں کے کس نوعیت کے تعلقات تھے، اور کیا یہ سچ ہے کہ جسٹس مولوی مشتاق کا جنازہ اٹھا تو شہد کی مکھیوں کے حملے کے باعث دوست احباب اور قریبی رشتہ دار بھی ان کی میت لاوارث چھوڑ کر بھاگ نکلے؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس اور جنرل ضیاء الحق کے بلیو وائٹ مولوی مشتاق حسین کے متعلق فیکٹس شیئر کیے جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو الرٹس اور میں ہوں ڈاکٹر عرفان عزیز۔ آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ جسٹس مولوی مشتاق حسین کے نام سے جڑے لقب مولوی سے اس گمان میں نہ رہیں کہ یہ جسٹس صاحب کوئی مولوی تھے۔ نہ تو ان کا چہرہ بریش تھا اور نہ داڑھی منڈے جسٹس مولوی مشتاق حسین کسی مسجد کے مولوی بھی نہیں تھے، بلکہ مولوی تو ان کی ذات برادری تھی۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ مولوی مشتاق حسین 1965 میں اس وقت کے پاکستانی فارن منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے سیکرٹری کے طور پر ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ مولوی مشتاق حسین صدر پاکستان فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور حکومت میں قانون اور پارلیمانی امور کی وزارت میں 1963 سے 1964 تک بطور سیکرٹری کام کرتے رہے۔ جب سقوط ڈھاکہ کے بعد بھٹو صاحب پاور میں آئے تو بھٹو صاحب نے چند وجوہات کے باعث جسٹس مولوی مشتاق حسین کو ترقی دینے سے انکار کر دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں طویل عرصے تک بطور جج خدمات دینے والے مولوی مشتاق حسین سب سے سینئر جج تھے۔ بھٹو صاحب کے دور اقتدار میں مولوی مشتاق نے مایوس ہو کر لمبی چھٹی لی اور وہ سوئٹزرلینڈ جا کر رہنے لگے۔ جنرل ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کے بعد بھٹو صاحب نواب محمد احمد قصوری کی قتل کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے تو یہاں ایک بار پھر سے جسٹس مولوی مشتاق حسین کی انٹری ہوئی۔ جنرل ضیاء پہلے سے جانتے تھے کہ مولوی مشتاق بھٹو سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ تب ضیاء الحق نے مولوی مشتاق حسین کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگا دیا۔ جسٹس کے ایم صمدانی نے بھٹو کی ضمانت کی درخواست منظور کر لی تو اس کے فوراً بعد چیف جسٹس مولوی مشتاق نے بھٹو صاحب کا مقدمہ لاہور ہائی کورٹ میں منتقل کرتے ہوئے اپنی سربراہی میں بینچ قائم کر دیا۔ مولوی مشتاق حسین نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو پر قتل کے الزام کا حساس ترین مقدمہ سنا۔ کتابوں میں تحریر ہے کہ پیشی کے دوران مولوی مشتاق کا بھٹو صاحب سے رویہ انتہائی سخت ہوتا تھا۔ وہ بھٹو صاحب کو صرف نام کا مسلمان کہتے ہوئے اکثر ان کی تصحیح کرتے۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی ٹرائل کے دوران یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک موقع پر چیف جسٹس مولوی مشتاق نے فائل بھٹو کے وکیل ایم ڈی ایوان کے منہ پر دے ماری تھی۔ کامران شاہد کے والد ایکٹر شاہد کی مولوی مشتاق حسین کے ساتھ دیرینہ وابستگی تھی تو دوسری جانب بھٹو صاحب بھی ان کے محبوب نظر رہے۔ یاد رہے کہ وہ اداکار شاہد کی بہن اور مولوی مشتاق حسین کی بھانجی ایک دوسرے کی دیورانیاں تھیں۔ بھٹو صاحب کی پھانسی والے فیصلے سے ایک رات پہلے شاہد صاحب ماڈل ٹاؤن میں جسٹس مولوی مشتاق حسین کے گھر پہنچ گئے اور ان کو بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ نہ لکھنے کی استدعا کی۔ چونکہ مولوی مشتاق انتہائی غصے والے تھے، وہ شاہد کی بات سن کر اور زیادہ ہائپر ہو گئے اور ان سے کہا، گیٹ آؤٹ فرام مائی ہاؤس۔ اداکار شاہد بتاتے ہیں کہ میری شکل اس وقت رونے والی تھی۔ میں اٹھا اور جاتے ہوئے ان سے یہ آخری بات کی، سر مرنا تو پھر سبھی کو ہے۔ پاکستانی تاریخ میں 18 مارچ 1978 کا دن اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اسی روز چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین کی سربراہی میں 5 رکنی فل بینچ نے ذوالفقار علی بھٹو کے لیے سزائے موت کا فیصلہ سنایا۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ برقرار رکھا، جس کے بعد 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔
यहाँ मैं मुख्तसरन नवाब कसूरी कत्ल केस डिस्कस करता चलूँ। एक ज़माना था कि नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़कार अली भुट्टो के खासुल खास हुआ करते थे। चंद इख्तलाफात पर भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के इनकलाबी MN नवाब अहमद कसूरी को फिक्स्ड अप करने की धमकी दी। ताल्लुकात में इतना बिगाड़ आ चुका था कि नवाब कसूरी 73 के आइन पर दस्तखत ना करने वाले इकलौते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। 10 नवंबर 1974 की रात नवाब अहमद कसूरी एक शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। उनका बेटा गाड़ी ड्राइव कर रहा था। जब गाड़ी लाहौर शादमान गोल चक्कर के पास पहुंची तो नामालूम अफराद ने गोलियों की बौछार कर दी। नवाब कसूरी शदीद जख्मी होकर उनका बेटा तेजी में गाड़ी भगाकर हॉस्पिटल पहुंच तो गया, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। नवाब कसूरी का बेटा सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और कत्ल की FIR दर्ज करवाने लगा। जब थानेदार ने मुल्जिम नामजद करने को कहा तो उसने वजीर आजम भुट्टो का नाम ले दिया। ये सुनकर थानेदार की टांगें थर थर कांपने लगीं। बात IG पंजाब से होती हुई वजीर आला गुलाम मुस्तफ़ा खर और भुट्टो साहब तक पहुंची। जुल्फ़कार अली भुट्टो कॉन्फिडेंट थे कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यही वजह थी कि उन्होंने हंसते हुए ये हिदायत दी कि चलो उसे मेरे खिलाफ FIR कार्ड लेने दो, जल्द ये मामला भी ठंडा हो जाएगा। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन पर नवाज शाद की बारिशें की गईं। कुछ अरसे तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे। बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ढाक जज भी लगा दिया गया। कायदे ऐवान जुल्फ़कार अली भुट्टो की फांसी के बाद आले जुल्फ़कार तंजीम ने जस्टिस मौलवी मुश्ताक को जान से मारने का मंसूबा बनाया। 25 सितंबर 1981 को जुमअतुल मुबारक के रोज जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन चौधरी ज़हूर इलाही की कार में सफर कर रहे थे। रास्ते में 4 नामालूम अफराद ने उन पर स्टीन गन से गोलियों की बौछार कर दी। इस फायरिंग के नतीजे में चौधरी ज़हूर इलाही और उनका ड्राइवर मौके पर ही जाँ बाक हो गए, जबकि मौलवी मुश्ताक हुसैन बच निकले। इस कत्ल की जिम्मेदारी मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने कबूल कर ली और कहा कि यह उनकी तंजीम आले जुल्फ़कार की कार्रवाई है। चौधरी ज़हूर इलाही को जिस गाड़ी में शहीद किया गया था वो गाड़ी आज भी ज़हूर पैलेस गुजरात के गैराज में खड़ी है। इस कार पर कलाशनकोफ की गोलियों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के साबिक प्रोफेसर मुजफ्फर बुखारी के आर्टिकल के मुताबिक जस्टिस मौलवी मुश्ताक मॉडल टाउन के B ब्लॉक में रहते थे और रिटायरमेंट के बाद चंद साल बाद बहुत लागर हो गए थे। चलने फिरने से माजूर थे। उन्हें सरकारी सिक्योरिटी मिली हुई थी। जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन जब उनके आखिरी दिनों के में फैसले का पूछा गया तो वो खामोश हो जाते। उनके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई देती। वो कहा करते थे, मैं तो अब चंद दिनों का मेहमान हूँ, सोचता हूँ कोई खाले की हकीकी का सामना कैसे कर पाऊंगा। भुट्टो साहब के मामले में मुझसे इंसाफ नहीं हुआ। दरअसल मैं किसी वजह से भुट्टो साहब से नाराज था। इसी इंतकामी जज्बे के तहत मैंने वो फैसला दिया जिसकी याद मेरे लिए अजाब बन चुकी है। एहलियान लाहौर इस बात के गवाह है कि भुट्टो को सूली पर लटकाने वाले जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन के जनाजे पर शहद की मक्खियां कैसे हमलावर हुईं। जनाजे में शरीक लोग खुद को बचाते हुए भाग निकले और मौलवी मुश्ताक की मैयत सड़क पर लावारिस पड़ी रही। चंद घंटे बाद घर से कंबल लाकर मैयत को लपेटा गया और फिर जाकर जनाजा पढ़ाया गया। ऐसा भी बताया जाता है कि भगदड़ मचने से 2-4 लोगों की मौत भी वाक़या हो गई थी। अदाकार शाहिद मौलवी मुश्ताक के सफ़र आखिरत के हवाले से बताते हैं कि मैं उनके जनाजे में सबसे आगे था। उनके साथ जस्टिस सैयद नसीम हसन शाह, जस्टिस अनवारुल हक समेत कई जजेस और सियासी शख्सियात भी थीं। शहद की मक्खियों का हमला हुआ तो सभी जजेस को मक्खियों ने काटा, लेकिन अदाकार शाहिद बचे रहे। शाहिद बताते हैं कि जब मैंने देखा कि कोई जज कहीं गिर रहा है तो कहीं भाग रहा है तो मैं सोचने लगा, या अल्लाह, एक इंसाफ तो भुट्टो साहब के केस में इन लोगों ने किया था और एक इंसाफ तो आज इनसे कर रहा है। मौलवी मुश्ताक की निजी जिंदगी की बात करें तो उनका खानदान आज़ादी से पहले मशरकी पंजाब के जलंधर शहर में आबाद था।
यहीं रहते हुए उन्होंने इब्तदाई तालीम मुकम्मल की। क़याम पाकिस्तान के बाद मौलवी मुश्ताक हुसैन अपनी फैमिली के हमरा लाहौर आकर रहने लगे और शोबे तदरीस से वाबस्ता हो गए। साल 1950 में पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में बतौर लेक्चरर पढ़ाने लगे। मौलवी मुश्ताक हुसैन शोबे तदरीस तो वाबस्ता थे ही, लेकिन वो साथ में लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी किया करते। अर्ली 50s में नौजवान वकील और उस दौर की सफ़े अव्वल की एक्ट्रेस और सिंगर नूर जहां का एक मुकालमा किताबों में मिलता है। ये 1953 की बात है कि जब मलका तरन्नुम नूर जहां ने सिविल कोर्ट में अपने शौहर शौकत हुसैन रिजवी के खिलाफ तनसीखे निकाह का मुकदमा दायर किया, तब मौलवी मुश्ताक हुसैन शौकत हुसैन रिजवी के वकील थे। अदालत में जेरा के दौरान मौलवी मुश्ताक ने नूर जहां पर क्रिकेटर नजर मोहम्मद से मुबैना ताल्लुकात के इल्जामात लगाए तो भरी अदालत में नूर जहां ने मौलवी मुश्ताक को मुखातिब करते हुए कहा, मेरे नजर के साथ ऐसे ही ताल्लुकात रहे हैं जैसे तुम्हारे साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, उर्दू अलर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।